सांझ सवारे भीख बची कोनी हमारे प्रभु सांझ सवारे भीख बची कोनी हमारे भीख बची कोनी हमारे भीख बची कोनी हमारे भीख बची कोनी हमारे भीख बची कोनी हमारे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। सर्वे गुरु महाराज की जय। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सुंदरपुरा रामजी मंदिर मध्ये आजे श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ कथानो प्रथम सत्र प्रथम दिवस पोथी पीपोदरा मुकामेथी स्वर्गस्थ पटेल जशोदाबेन बालाभाईना स्मरणार्थे एमना દીકરા અને આપણા સાબરકાંઠાના અરવલ્લીના પનોતા પુત્ર સાબરડેરીના ચેરમેન શ્રી પટેલ સામળભાઈ બાલાભાઈ, અખંડ સૌભાગ્યવતી પટેલ તારાબેન સામળભાઈ, પટેલ શૈલેષભાઈ સામળભાઈ, અખંડ સૌભાગ્ય પટેલ સારિકાબેન શૈલેષભાઈ, પટેલ વિક્રમભાઈ સામળભાઈ અને અખંડ સૌભાગ્યવતી પટેલ હીનાબેન વિક્રમભાઈ, સમસ્ત પીપોદરા પરિવાર ના ઘરેથી પોથીના મુખ્ય યજમાન હતા અને એમના ઘરેથી પોથી અત્યારે અહીંયા કથાના સ્થળે આવી રહી છે। આપણે બધા ઊભા થઈને સન્માન કરીશું। પરેશભાઈ બીજા સંતોની બાજુમાં સોફા પર બેસાડશો। હા, એ મારી બાજુમાં પણ જગ્યા છે। આપણે શિવ ચાલીસાનો પાઠ કરીશું। જય ગણેશ ગિરિજા સુવન મંગલ મૂલ સુજાન કહત અયોધ્યા દાસ તુમ દેહ ભય હરદાન। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। चंद्रमा सोहत के कानन कुंडल नागफणी के अंग और सिर गंग बहाए मुंड माल तन चार लगाए। आघंबर सोए छवि को देखी नाग मुनि मोहे। मैनाथ पिए दुलारी वामंग सोहत बिन्यारी। कर त्रिशूल सही छवि है भारी करत सदा शत्रु न भिखारी। नंदी गणेश धोत के सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराओ या छवि को कई दातन खाओ। देवन बही जाय पुकारा तबहि दुख प्रभु आप निवारा। तारक बहु भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडाड़न आप पढ़ाओ लवनि विषे
ही कृपा करी दीन बताई। किया तपहि भगीरथ वारी पूरब प्रतिज्ञा सात पुरारी। दानु नमः तुम सब कोई नाई सेवक स्तुति करतई सदाई। वेद नाम महिमा तव गाई यकदयनादि वेदन पाई। प्रगति उदधि मंथन निजाला धरत सुरासुर भय विहाला। कीन दया तव करी सहाय नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जग कीना जित के लंक विभीषण दीना। सहस्र कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तवहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नयन पूजन रसोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए सतवर। जय 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 अनंत विनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल लिट मोहित सावे भ्रमत रहे मोहिते न पावे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो यही अवसर मोहियान उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारा संकट से मोहियान उबारा। मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आय जो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई जो कोई जाए तो फल पाई। स्तुति के विधि करो तुम्हारी क्षमा नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी मुनि यति ध्यान लगावे नारद शारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई तापर होत है शंभु सहाई। दुनिया दो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावनकारी। पुत्रहीन करई जा कोई निश्चय शिव प्रसाद से होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ज्ञान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख बात सुनाई। जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर को पावे। कहत योजा आस तुम्हारी जानी सकल सुख तुम्हारी। नित्य नेम करि भ्रातहि पाठ करो चाली। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो सकली। माघ शर छठी हेमंत ऋतु सवंत
સજો સતજાન સ્તુતિ ચાલીસ શિવરી પૂર્ણ કિન કલ્યાણ સિયાવર રામચંદ્ર કી જય પવન સુત હનુમાન કી જય બોલો ભાઈ સબ સંતન કી જય બોલો ભાઈ મહાદેવ કી જય. હાલો. જય સીતારામ, જય સીતારામ, જય સીતારામ. આજે સુંદરપુરા રામજી મંદિર મધ્યે આજે શ્રી શિવ મહાપુરાણ કથા જ્ઞાન યજ્ઞ પ્રારંભ. પોથીના મુખ્ય યજમાન સ્વર્ગસ્થ પટેલ જશોદાબેન બાલાભાઈના સ્મરણાર્થે પટેલ સામળભાઈ બાલાભાઈ પીપોદરાવાળાનો પરિવાર પોથી અહીંયા આવી આપણે બધાએ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. અને હવે કથાના પ્રથમ સત્રમાં પ્રથમ દિવસે મહામંડળ શ્રી કેશવદાસજી મહારાજ સૌ પ્રથમ આપણને આશીર્વચન આપશે. ત્યારબાદ તુલસીદાસ મહારાજ શ્રી કથાનો દોર આગળ સંભાળશે. અને અહીંથી જ્યારે કહેવામાં આવે મહાઆરતીનું, ત્યારે પોથીની મહાઆરતી મુખ્ય યજમાન અને એમના પરિવારમાંથી જે કોઈ કહેવામાં આવશે એટલે સામેલ થવાનું છે. સૌ પ્રથમ અત્યારે માઇક ઓપરેટર શ્રી મહામંડળ શ્રી કેશવદાસ મહારાજ શ્રીને માઇક આપશો. શાંતિ જાળવી છે તો શાંતિ જાળવવા વિનંતી. મુખ્ય ગેટ પાસે કોઈ ભક્તો ઊભા નહીં રહે. આ બાજુ ખુરશીઓ ઘણી ખાલી છે. મારી ખાસ વિનંતી છે બહેનો ભાઈઓને, આપણે ગમે તે ઊભા નહીં રહીએ. આ બાજુ ખુરશીઓ મૂકેલી છે એટલે ખુરશીઓમાં બેસી જઈશું. બોલો સદગુરુદેવ કી જય. કુંદૈન્દુ સમદેવ ઉમારમણયન જાહિરીન પરમે કરો કૃપા મદનમયણમ. જો સુમિરત સિદ્ધિ હોય ગણનાયક કરો અનુગ્રહ સોયુદિરા શિશુ શરણમ. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરમ. ગુરુર સાક્ષાત પરિબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુએ નમઃ. લોકાભિરામં રણરંગદેવમ રાજીવ નેત્રમ રઘુવંશનાથમ. કારુણ્યરૂપમ કરુણાકરંતમ શ્રીરામચંદ્રમ શરણમ પ્રપદ્યે. બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી, શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી, શ્રી ઉમિયા માત કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ હર. સુંદર આજે શ્રાવણ માસ એવા શ્રી શિવ મહાપુરાણની કથા અને એવા વ્યાસપુર પર વિરાજમાન મહંત શ્રી તુલસીદાસ મહારાજજી અને મુખ્ય યજમાન એવા સામળભાઈ બાલાભાઈ અને એમના માતુશ્રી જશોદાબેન, અમે એમના સુપુત્ર બે ભાઈ
ખૂબ ભાવ અને પૂજન કર્યું અને શિવ મહાપુરાણની કથા આપણા જીવનમાં કેટલું લાભદાયી છે ધ્યાનથી સાંભળજો. એ વખતે એને ઘરે ખાવા પીવા ન મળ્યું એટલે શિવ મંદિરમાં ગયા. એટલે બીજા એને પ્રસાદની જ ભૂખ હતી, કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા નથી. મહાદેવ પાસે પ્રસાદ જ હોય ને એ લેવા માટે આવ્યા અને આજુબાજુવાળાએ એને થોડો ચોર સમજીને એને થોડીક માર આપી છે. એ બેસુધ થઈ ગયા. પણ જો ભગવાનની દયા એવી હતી, બાજુમાં શિવ કથા ચાલતી હતી પણ એને ચલાતું નતું પણ સાંભળી શકતા હતા. એને આદરથી કાનમાં કથા તો પડતી હતી, એનામાં ભાવ નતો પણ છતાંય ભગવાનની કથા આમેથી સાંભળી. ત્યારે એને સમય મૃત્યુ આવે છે, ત્યારે એને લેવા માટે જમ આવે છે. ત્યારે શિવના મહાદૂતો આવ્યા. તે એમને કહ્યું કે આને એકવાર શિવ કથા સાંભળી જાય એટલે તમે જમપુરીમાં લઈ શકો એમ. આપણે જો આ જમપુરીમાંથી બચવું હોય ને તો આ 7 દિવસમાં લાભ લેજો. કાલ ધર્મ નહીં વ્યાપૈતાઈ રઘુપતિ ચરણ પ્રીતિ અતિ જાય. એ સજ્જનને એટલો શ્રેષ્ઠ બનાવ્યો કે કાશી વિશ્વનાથનો શ્રેષ્ઠ એમને એક પેલા શેઠ બનાયા અને એને નિયમ કર્યો કે 1.25 લાખ દીપ પ્રાગટ્ય કરવાના છે કોઈ બી શિવાલય મંદિરમાં હોય. અને એને એટલો બધી ભક્તિ મળી ગઈ એટલે રામની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો શિવજીની કૃપા અનિવાર્ય છે. તમે રામચરિત્ર સાંભળો એટલે શિવ વિવાહ આવે છે. હવે ને હવે જો સંશય આત્મા વિનંસતી એ શક્તિ હતા, બ્રહ્માજીના પુત્ર હતા, પુત્રી હતી, છતાંય જો વાદ વિવાદ થયો, કથા અગસ્ત મુનિ કહી પણ સંશય આદરથી ન સાંભળી એટલે સંશય ન ગયો. ભગવાન માયામાં રડતા એટલે લીલા કરતા અને એ સંશય રહ્યો. ભોલેનાથે ના પાડી છતાંય પ્રકૃતિ હતી અને આ તો બધી લીલા હોય ભગવાન. એ ગયા, બધાને ખબર છે તો એ કથા આવશે જ બધી. હવે તમને ટૂંકમાં કહીએ તો કોઈનું પતિ એ પરમેશ્વર સમજવાના નારી માટે અને એનો અનાદર કર્યો તેમને હિમાલયની પુત્રી બનવું પડ્યું અને ભગવાનનો વિરોધ કર્યો ભોલેનાથનો દક્ષ પ્રજાપતિએ તો એને બકરાનું મુખ લાગ્યું. શેનું લાગ્યું? બકરાનું. એમ આપણે બડે ભાગ માનસ તન પાવા સુર દુર્લભ સદગ્રંથિ ગાવા સાધન ધામ મોક્ષ કર દ્વારા પાઈ નહીં જોઈ. આ ભગવાને એટલી શ્રેષ્ઠ ભગવાને માનવ શરીર જ આપ્યું છે કે આ શરીર દ્વારા જ જીવમાં શિવ અને નરમાંથી નારાયણ બની જવાય. પણ એવી જ રીતે આવે સમર્થ ગુરુદેવના આશ્રમમાં 68 તીર્થ. હવે આપણાથી 12 જ્યોતિર્લિંગમાં ન જવાય. મહાકાલેશ્વર, મમલેશ્વરમ, સોમનાથ, ત્રંબકેશ્વર, રામેશ્વર અને ભીમાશંકર અને ભુવનેશ્વર અને મલ્લિકાર્જુન અને નાગેશ્વર, આગળ કાશી વિશ્વનાથ અને કેદારનાથ. આ બધાનું તીર્થ અહીંયા મળવાનું બાપા. હે આ શિવ પુરાણ કહેવાય, અહીંયા મળશે. એ કથાનો લાભ આપણે સાંભળવાનો છે. અને અહીંયા પાર્થિક શિવલિંગ આપણે ત્યાં ગ્રસ્તા આશ્રમમાં તમે મૂર્તિ પૂજા કે ત્યાં શિવલિંગમાં ન જવાય કદાચ, તો આ પાર્થિક શિવલિંગનું તમે પૂજન કરો તો એ તમારા પિતૃઓ કે તમારા ગ્રહો કે બીજું કંઈ આપણો ભૂલમાં 184માં કર્મ થયું હોય તો જે પાર્થિક શિવલિંગની આ શ્રાવણ માસમાં અભિષેક સાથે મંત્ર પૂજા કરે છે તો એમાંથી દોષ મુક્ત થાય. બીજે ક્યાંય ભટકવાની જરૂર નથી. આપણા બધા શાસ્ત્ર અહીંયા બતાવેલા છે ને ગ્રહો નથી નડતા બાપા, આપણા કરેલા કર્મ નડે છે. કર્મ પ્રધાન વિશ્વ તની રાખા જો જસ કરઈશો તસ ફળ ચાખા. આજની તો કાલે ભોગ્યા વગર છૂટકો નથી. હવે તમને મહાદેવ બનવાનું છે ને? યસ યા નો? હા બોલજો ભાઈ. હા તો જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું તો પહેલા શું નીકળ્યું? બધાને ખબર છે. ધન નીકળ્યા, લક્ષ્મી નીકળ્યા, ઘોડા નીકળ્યા, રત્ન. પછી ઝઘડો શેનો થયો? અરે ઝેર નીકળ્યું બાપા. ઝેર આવ્યું ને, કોને પીધો? તો આપણે શું કરવાનું?
આ કોક બોલી જાય તો મનમાં નહીં લગાવવાનું, દુશ્મની નહીં કરવાની, ગોપીઓનો જેવો ભાવ રાખવાનો, ભૂલી જવાનો. તો એ ભગવાને નિર્મળ જનસો મોહી પાવા, મોહી કપટ છલ ચિત્રન ભાવા. બાળક લડે ને ભાઈ તો 2 કલાક ભેગો થઈ જાય. એવું આજે ને સમુદ્ર મંથનમાં છેલ્લે અમૃત નીકળ્યું. સાચું કહો, તમે બધા જ પરિવાર હોય, 4 ભાઈઓ પિતાના બાળકો મોટા થાય અને થોડુંક મારું ને તારું આવે ને એટલે પાછું કે આ ધન માટે ઝઘડો થાય. પણ જે કુટુંબમાં સંસ્કાર હોય, ગુરુ મંત્ર હોય અને આવી ભાગવત કથા, શિવ કથા સાંભળી હોય, એના ઘરમાં રામ રાજ્ય જ થાય, કોઈ મહાભારત થાય નહીં. તેરા રામજી કે તેરા ને ભરત કે તેરા, તારું તારું તો તરી જવાય ને મારું મારું તો બંધન. એટલે આપણને બધું રાગ દેશ ભૂલી અને આ 7 દિવસ તમે એવા આનંદથી કથા સાંભળશો તો આપણા 7 લોકમાંથી આપણો પ્રવેશવાનો શક્તિ ગુરુ મહારાજ શ્રી આપ સૌને આપશે. એટલે નિયમ અને ટેક રાખીને આપ સૌ આવો અને બીજાને પણ આપણે આંગળી ચીંધવાનું પણ પુણ્ય મળે છે. અને અહીંયા આજુબાજુ કંપાથી લગભગ લાઈવ હશે જ, તો એમાં પણ આપણે શિવ કથા અને અંદર સાંભળશું અને આપણું જીવન દિવ્ય આનંદમય બને. અને આવા શિવ પુરાણમાં આપણે સમયદાન, પૈસો અને ધન માટે તો આપણે ઘણું કરીએ છીએ, પણ જો એ ધન સારા કામમાં ન વપરાય ને તો શું થાય? તો પરીક્ષિતે જરાસનનો મુગટ ધારણ કર્યો અને કલયુગ ઘડી ગયો. જો એટલે આ ધન પવિત્ર જે દાન આપ્યા છે નાનું મોટું, એ આ સમય ઉપર શ્રવણ માસનું આવેલું હોય. રામ નામ એ પથ્થરને તારે અને શિવ કૃપાથી આ લોક અને પરલોકમાં રસ્તો કરી આપે. ભગવાનના ધામ જમવા માટે તો આવરણો ઘણા આવે. મોહ સકલ વ્યાધિન કર મૂલા, તિલતે ઉપજે પુની ભવ સુલા. અનેક પ્રકારની વાદી ઉપાધિ આવતી હોય છે, પણ આપણે શિવ કૃપા અને ભગવાનની આશીર્વાદ લીધા ગુરુ મહારાજ શ્રીના, તો આ રસ્તામાંથી આપણા આવરણ દૂર થાય અને આપણે વૈકુંઠ પરમધામ આના લાયક બનીએ. અને એ વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ મુક્તિ પણ ન માગે, જન્મો જન્મ શિવની ભગવાનની ભક્તિ માગે. ભક્તિ સ્વતંત્ર સકલ સુખદાયિની, બિનુ સત્સંગ ન પાવઈ પ્રાણી. આ સત્સંગ ભગવાનની દયાથી જ મળે, નકો મળે નહીં. અને એ જ નિજ અનુભવ કહેવું ખગેશા, બિનુ હરિ ભજન ન જાય કલેશા. હૃદયમાં કામ કરવાથી થાક ન લાગે. રામ દરસ લલછાઉ છાઓ, પંથ શ્રમ લેશ કલેશુ ન કહાઉ. આ માતાઓ હોય, રસોઈ આનંદમાં બનાવો તો થાક લાગે, અને આ ઉપાધિ આવી તો અને ગુરુ મહારાજ શ્રીએ આ બહુ શ્રાવણ મહિનો છે તો ઘરે અત્યારે ભોજનમાં એના કરતી ભલે આપણે સમૂહમાં બની જાય અને એ ભગવાનનો પ્રસાદ કહેવાય. શું કહેવાય? એ જ જગતનાથ ભગવાનનો પ્રસાદ લીધો તો ત્યાં 80 મણ ભાત કાયમ નીકળે છે. અને એ પ્રસાદ લઈને આખાય આપણા ભારતની પૂરા દેશમાં એનો પ્રસાદ જાય છે. એટલે એના આપણે પવિત્ર, હું ભોજન જમવા નથી આવ્યો, હું પ્રસાદ લેવા આવ્યો છું, એવો ભાવ રાખી આપણે સત્સંગ, ભોજન, પ્રસાદ અને આપણું જીવન અને આવા સમયદાન અને આદરથી અને શ્રદ્ધાથી જે કંઈ કાર્ય કર્યું એમાં 100% સફળતા પ્રાપ્ત પડે. અને કાલનું જ તમે જુઓ મંગળમય કે અહીંયા શિવ પુરાણની પૂજા થઈ, તમે એક રાજા કે હું ક્યાં રહી જાઉં, હે એ આવી ગયા, હે તાલીઓ તો પાડો બાપા. હા, આ ગુરુ મહારાજની દયા. અને સાચું કયો, આ વરસાદ ના આવે તો તમને પાવડા લઈને ફરવું ના પડે બાપા, પાણી વાળું પડતું હતું ને. આ ભગવાનની કેટલી કૃપા, હે બધું તૈયાર બની ગયું છે. ખાલી તમે આ માતાઓને ગાડી લઈને આવશો ને તો તમારું ગાડીનું કદાચ ગ્રહ બેઠો તો મંગલમય થઈ જશે. અને આવો લાખોની ગાડીઓ, 20-20 લાખની ગાડીઓ જો આવા ધર્મની આવી શક્તિને તમે નહીં લઈ આવો તો પછી વિઘ્ન જ આવે. એટલે આ તમને મોકો મળ્યો છે કે કદાચ એમને લઈ અને આવો સુંદર ભક્તિ યોગ આપી અને આપણું જીવન દેશ રાષ્ટ્રનું શુભ થાય એવી ભગવાન આપ સૌને શક્તિ આપે એવી શુભકામના. ઓમ નમો પાર્વતી પતે, હર હર મહાદેવ. હલો, સીતારામ.
અહીંયા આજે શ્રી શિવ મહાપુરાણ કથા જ્ઞાન યજ્ઞ પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. તો આપ સર્વનું, પોથીના યજમાનનું અને આવેલ દરેક ભક્તોનું શ્રી મનસુખભાઈ રૂડાણી આવો અને શબ્દોથી સ્વાગત કરશો. નંદનબાગ નરોડાથી પધારેલા છે. શ્રી કચ્છ ખડવા પાટીદાર સમાજમાં પણ મોટી મોટી સેવા આપી યોગદાન કર્યું છે. તો આપણા બધાનું શબ્દોથી સ્વાગત કરશે શ્રી મનસુખભાઈ રૂડાણી, નંદનબાગ નરોડા. બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, હનુમાનજી મહારાજ કી જય, દેવોના દેવ મહાદેવજી જય. આજે શ્રાવણ માસની અંદર શિવ મહાપુરાણ તથા જ્ઞાન યજ્ઞ આપણે અહીંયા આયોજન થઈ રહ્યું છે. બહુ આનંદની વાત છે. આપ સૌ ભાવિક ભક્તો, મિત્રો, સ્નેહીજનો બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આ કથાના જે વ્યાસપીઠ ઉપર વક્તા શ્રી મહંત તુલસીદાસજી મહારાજ જે અહીંયા આપણી વ્યાસપીઠ ઉપર કથા કરી રહ્યા છે, આપણે બધા બરાબર શ્રવણ કરશું અને આપણા જીવનમાં ઉતારશું. આજના આ કાર્યક્રમના મુખ્ય યજમાન, પોથીના જે મુખ્ય યજમાન શ્રી શામળદાસ બાલાભાઈ પટેલના પરિવારો, સ્વર્ગસ્થ જશોદાબેન બાલાભાઈના સ્મરણાર્થે અશોક પટેલ, તારાબેન શામળભાઈ, શૈલેષભાઈ શામળભાઈ પટેલ, વિક્રમભાઈ શામળભાઈ પટેલ, સારિકાબેન શૈલેષભાઈ પટેલ, હિનાબેન વિક્રમભાઈ, આ તમામ પરિવારોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને એની સાથે બીજા પણ જે ભાવિક ભક્તોએ જેને કોઈ યથાયોગ્ય આમાં દાન આપેલું છે એ બધાને પણ આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. આવેલ મિત્રોનું આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. અને આજના આ શુભ પ્રસંગે આપણે શરૂઆત થાય છે જીતો, પણ મહારાજજીની, તુલસીદાસજી મહારાજજીની રસપાન કથા સાંભળવામાં બધાને મજા આવશે, આનંદ આવશે. અને શિવજીનો મહિમા એ તમને એમાં જાણકારી મળશે. અને જે આપણા 12 શિવલિંગ છે, સોમેશ્વરાય, ઓમકારેશ્વરાય, મહાકાલેશ્વરાય, મલ્લિકા, અર્જુન, વિશ્વેશ્વરાય, ભીમાશંકર વગેરે, આ બધા જે આપણા શિવલિંગ છે એનો મહિમા તમને ઘર બેઠે જાણવા મળશે. અને સાથે સાથે પાર્થિવ શિવલિંગની પણ સવારમાં 7 થી 8 જે અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એમાં પણ શક્ય હોય એ બધા લાભ લેજો. અને ફરીથી મહારાજજીના દંડવત પ્રણામ સાથે, કેશવદાસજી મહારાજજીના દંડવત પ્રણામ સાથે અને તુલસીદાસ મહારાજજીના પણ પ્રણામ, દંડવત પ્રણામ સાથે આપને સૌને આ શિવ કથાનો મહિમાનો લાભ મળ્યો છે. તો એ લાભ આપણા જીવનમાં ઉતરે અને આપણું જીવન સુખમય બને, શાંતિમય બને અને પ્રગતિના પંથે આપ સૌ સફળતાના સોપાનો સર કરો એવી હાર્દિક શુભભાવના સાથે, સ્વાગત સાથે બધાને નમસ્કાર, ધન્યવાદ, આભાર. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે આપણે શ્રી શિવ મહાપુરાણ કથા જ્ઞાન યજ્ઞ મહંત તુલસીદાસ મહારાજશ્રીને કહીએ હવે કથાનો પ્રારંભ કરાવશો. અને પછી આપણો પ્રોગ્રામ અત્યારે સમયોચિત ચાલશે.
ચાલે છે. આપણે હવે 8 થી 12:30 નો સમય છે કથાનો. એટલે હવે કથાનો આગળનો દોર શ્રીમદ તુલસીદાસ મહારાજજીને વિનંતી કરું, આપ સંભાળો. બોલો શ્રી સદગુરુદેવ કી જય.
प्रसन्नानन्दकण्ठं दयालम् योगाधीश धर्मं परे गुणवान् प्रियशङ्करं शरणं भजामि त्रिगाधरं जन्मवरं पुण्डमाला प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृतं भगवं परेशाम् अखण्डवज्रं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणे भजेऽहं भवानी पतिभावगम्याम् कलातीतकल्याण कल्पान्तकारे सदा सज्जनानां दाता पुराणे चिदानन्द सन्तोष मोहापहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो प्रभुमन्नकारी नयान महाप्रमादारविन्द पञ्जाति लोके परिवारनारायण न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाश प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिशासन न जाने योगं जपमुनेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्मदुःखोत्तातक्यमानं प्रभुपायामं नमो शिवाय ॐ नमो शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वर भगवान की जय सोमनाथ भगवान की जय श्री महापुराण की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरुदेव की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी भगवान की जय श्री अयोध्याराम जी महाराज की जय श्री श्री गजराज महामंडलेश्वर श्री केशवदास जी महाराज की जय सर्व संतों की जय सर्व भक्तों की जय 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 भोले की जय जय भोले की हर हर महादेव परम अध्यक्ष भगवान મમ ઈષ્ટદેવ રઘુનાથા જેનું સ્મરણ માત્રથી આલોક ને પરલોક સુધરે છે
એવા ભગવાન શિવ નિત્ય રામનું રટણ કરે છે. અને એ શિવ પુરાણ આપણે આજે અહીં પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ. આજે સોમવાર છે, ભગવાનને શિવજીને વાલાનો વાર સોમવાર છે. એટલે દીકરીઓ, નાની નાની દીકરીઓ સોમવારનું વ્રત કરે, જ્યાં ભારતીનું વ્રત કરે. અને આજનો દિવસ આપણે આ ત્રીજો સોમવાર છે. 3 છે બહુ સારું, બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ, જ્ઞાન ભક્તિ ને વિરાગ. અને તાપ પણ 3 છે, યાદી વ્યાધિ ને ઉપાધિ. આ 3 તાપોમાંથી મુક્ત થવું હોય તો આવા છત્ર થયામાં મારા ભોલેનાથ બાબાની એવી કથા જે તમે અમરનાથ જાઓ ને, જ્યારે માં પાર્વતીએ હટ કરેલી કે તમે આ બધાને કથા સંભળાવો છો, મને સંભળાવો. ભગવાન શિવજી ના પાડે, બોલે કે આ એકાંતની વાત છે. એકાંત એટલે તમે ગમે તે જગ્યાએ હો, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં હોય, તમને કાંઈ બીજી વસ્તુ સંભળાય નહીં, એનું નામ એકાંત. આખી કમરો બંધ કરી સમાધિઓ બેહો અને આખું જગત આપણા અંદર હોય જરા પણ જગતની અંદર બેસી અને જો કથા શ્રવણ કરશું અને આપણે જગતને ભૂલી જશું, ત્યારે સમજી લેવાનું કે આપણી કથા સાર્થક થશે. એક પણ શબ્દ જો શિવ કથાનો આપણા કાને પડે, શિવ પુરાણનું બહુ મહાત્મ્ય છે. અને એટલા માટે ઋષિ મુનિ અને સંતોએ કહ્યું છે, ઓ શિવ પુરાણિયા કથાહી સુહાઈ, વેદ પુરાણ મહામુનિ ગાઈ. कृपा बिनु सुलभ न सोही. ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय. नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय. આદિ અંત જે શિવજીનો પાર નથી પામ્યા, વેદ પુરાણ અને શાસ્ત્ર જેનું મત શિવની કથા છે, જે તૃણ માત્રથી આલોક ને પરલોક બે પ્રાપ્ત થાય છે. શિવ દેવોના દેવ મહાદેવ છે. હજી આજ સુધી કોઈ દેવને કહેવામાં નથી કે મહાદેવ. બધાના દેવોના દેવ એવા મહાદેવ ની આપણે કથા પ્રારંભ કરવા જઈ રહ્યા છે. એને વેદ પુરાણ અને શાસ્ત્રો, 4 વેદ 6 શાસ્ત્ર અને 18 પુરાણો
ભગવાન શિવજીનો બહુ મહિમા છે. જેને ગાય છે, સાંભળે છે, એના મનના પાપ ધોવાઈ જાય છે, તન પવિત્ર થઈ જાય છે અને મહાપાપીમાં પાપી પણ જીવ સાયુજ્ય મુક્તિનો અધિકારી બને છે. આ શિવ કથાનું મહિમા છે. શિવ ઓમ નમો શિવાય મંત્ર માત્રથી, કથા શ્રવણ માત્રથી જીવનું સહેજ કલ્યાણ થઈ જાય છે. જે આ મંડપમાં આવે છે, અયોધ્યારામ બાપુનું આપને તપ તો જુઓ. આજે જ અમે ગૌશાળામાં મહારાજશ્રીની સાથે અમે ગયા, મંડલેશ્વરની સાથે. તો હું હંમેશા કાંઈ ને કાંઈ સેવામાં, પણ આ વખતે મને થયું કે મારી પાસે તો જય રામજી, આપ વિચાર કરો, મનની તનની અને ભૂત અને ભવિષ્ય. તરત મહારાજ શ્રી મંડલેશ્વરીજીએ તરત ખિસ્સામાં હાથ નાખ્યો કે લો તમારી ઈચ્છા છે ને. આપ વિચાર કરો કે કેટલા ત્રિકાળદર્શી તમારે ગુરુદેવ છે. तब आज ये सुबह की बात है, हम सुबह में गए वहाँ गौशाला में, तो हमेशा देखो गौ की सेवा बहुत बड़े भाग्य से मिलती है. आपने तो कितना भाग्यशाली છીએ कि આપણે ગુરુદ્વારામાં 125 ગાયો છે અને નિત્ય સંતોની સેવા, ભક્તોની સેવા, ભજન કીર્તન ને ભોજન સતત ચાલી રહ્યું છે. તો આપણા ધનનો એક એક રૂપિયાનો જે સદુપયોગ થઈ રહ્યો છે, આપ વિચાર કરો કે જ્યારે આપણે શરૂઆતમાં કથા કરી, બાપજીએ મને આજ્ઞા આપી કે તમે જાઓ કથા કરો ગામમાં. તો એક ભાઈને ત્યાં કથા કરી, હું નામ તો ભૂલી ગયો છું, કોઈ નહીં, રાધેશ્યામ મંદિરા વગાડે, 10 કે 15 વ્યક્તિઓ બેસતા, પણ ત્યાંથી શરૂઆત થઈ. અહીં બાપુ જ્યારે બેઠેલા હતા ત્યારે અહીંના પતરાની કુટિયારમાં હતા અને આજે તમારા બધાના સહયોગથી અને મહારાજ શ્રી શ્રી એકજરાટ મહામંડલેશ્વર કેશવદાસજીના ખાદ અને તપસ્યા દ્વારા આજે આપ કેવા સરસ, મેં તો પંખા ત્યારે જોયા ही નથી. ठीक है, इतना बड़ा आपकी व्यवस्था, इतना बड़ी सुविधा. आप विचार करो, यहाँ के जो व्यवस्थापक है परेश भाई, सुरेश भाई, जगदीश भाई, गोवर्धन भाई, बहु પોતાનું કામ ધામ છોડી જે સેવકો છે, વાલાઓ બધાનું નામ નહીં શકું, દરેક સેવકો એ નાનાથી મોટી જે સેવા કરે છે, દરેકને આજે શિવરાત્રી, આજે શિવ પુરાણના પ્રારંભમાં બધાને ખૂબ ખૂબ શિવજીને આપણે બધા પ્રાર્થના કરશું કે એને ત્યાં પરિવાર, ધન ધાન્ય અને રીતિ જે મુખ્ય યજમાન છે એવા, બહુ એનું નામે બહુ સુંદર છે. મેં તો સામરસા શેઠ બોલતા હું, લેકિન સામળભાઈના પરિવારે, એમના દીકરાઓએ, એમની વહુએ જે ભગવાન શિવજીનું જે સન્માન કર્યું છે, જે આદર આપ્યો છે, એટલી બધી વાંચતે ગાજતે અહીં જ્યારે મહારાજશ્રીએ વાત કરી કે અહીં જ્યારે કથા અને પૂજાનું શરૂઆત થઈ ગઈ કાલે, શિવજીનો અભિષેક અને પૂજા અને પોથીનું જે જ્ઞાન કર્યું, ત્યાં તો ચારે બાજુ મેઘરાજ. જય શ્રી રામ, જય બોલેગી. આ ભગવાન તમારા ઉપર બહુ મહેર કરી છે વાલાઓ. સમરભાઈના પરિવારનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જોરદાર તાળીઓથી બધાને વધાવશું આપણે, કેમ કે આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છીએ. આ ભગવાનની કૃપા વગર પ્રાપ્ત થતું નથી, એટલું ધ્યાન રાખજો વાલાઓ, ભાઈઓ. આપણે બડે ભાગ્ય मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ની ગાવા, बड़े भाग्य से मनुष्य मिलता है. बहुत भाग्यशाળી છે આપ બધાય. बहुत પુણ્ય કર્યા હોય ત્યારે આપણને આવા ગુરુજી મળે છે. અને અયોધ્યારામજીએ તો 165 વર્ષ આ ભૂમિમાં તપ કર્યું છે. જય શ્રી રામ. તો આ ભૂમિને પવિત્ર કરી નાખી છે. તમે તાળી પાડશો તો મને એમ થશે કે તમે સાંભળો છો, नहीं तो समाधि लागी जी. आ तो शिव जी की कथा है भाई, मां पार्वती ने समाधि लागी गई थी. आपने ख्याल है જ્યારે અમરનાથમાં ભગવાન શિવજી કથા કરતા હતા અને પહેલા હરિહર કે એવો હુંકારો દેવામાં આવતો અને કથા પ્રારંભ થાય, ભગવાન શિવજીએ કહ્યું કે તમે છે ને હા કહેજો હરિહર. બોલે ઠીક છે. અને ભગવાન શિવજીએ અમરનાથના ગુફામાં
આ કથા ચાલુ કરી અને ખબર છે ને, બહુ શાંતિ હોય, માતાઓ સવારે વહેલા ઉઠ્યા હોય, બહુ આમ પરિશ્રમ કર્યો હોય, નાસ્તો પાણી એ ત્યાં તો આમ પરમા આનંદ મળે, ત્યાં તો સમાધિ લાગી જાય. તેમાં પાર્વતીજીને આંખ બંધ થઈ ગઈ અને એક પોપટ નું બચ્ચું ત્યાં કથા સાંભળવાથી સજીવન થઈ ગયું. એટલે ત્યાંનું અમરનાથ અમરકથા નામ પડ્યું અને હુંકારો દેવા મળ્યો. અને સતી તો મા પાર્વતી સમાધિમાં હતા અને એ કથા જ્યાં પૂરી થઈ, ભગવાન શિવજી વિચાર કર્યો કે આ દેવી તો હોઈ ગયા છે, આ હુંકારો કોણ દે છે, આ કોણ કરે છે? અને ત્યાં ભગવાન શિવજીએ ત્રિશૂળ લઈ અને એની પાછળ દોડ્યા છે. અમર કથા સાંભળી જાય પછી અમરતત્વની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશનું આ ત્રિશૂળ લઈને આગળ જવા લાગ્યા છે. આ પોપટનું બચ્ચું આગળ છે અને ભગવાન શિવજી પોતાનું ત્રિશૂળ લઈને દોડે છે. જ્યાં વ્યાસ ભગવાનની કુટિયાર હતી ત્યાં આવ્યા છે અને ત્યાં નદીમાં પાણી આવે છે અને પાણીમાં પેલા ખબર છે માતાઓ પાણી ભરવા જતા, અને ખ્યાલ છે ને, બેડા તાંબાના હોય, પિત્તળના હોય, આવા ભેળા પાણી ભરવા ગયા અને એમાં અમરકથા સાંભળી હતી. એટલે એ નાનું જીવ બની અને પાણીમાં વ્યાસ ભગવાનના ધર્મપત્નીના બેડામાં જતું રહ્યું અને પેલા બહેનોને શું તો આમ પી લે, પાણી પી લીધું અને એ જે અમરકથા સાંભળી હતી એ એમના ઉદરમાં જતું રહ્યું. ભગવાન શિવજી 12 વર્ષ સુધી વ્યાસ ભગવાનની કુટિયાની આગળ ઉભા રહ્યા. શું કરવા કે બહાર નીકળે તો હું એને સંહાર કરી દઉં. તો આ બાજુ વ્યાસ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન આને રજા આપો. તો બોલે આ જો અમર થઈ ગયો એ મને વાદો કરે કે આ હું એમને કોઈને કહીશ નહીં. તો બોલે ઠીક છે. એ જ વ્યાસ ભગવાનના જે અમર કથા સાંભળી અને એ વ્યાસ ભગવાનના પુત્ર સુખદેવજી રૂપે પ્રગટ થયા અને જન્મની સાથે બહાર નીકળી ગયા જંગલમાં. અને જંગલમાં જતા રહ્યા. વ્યાસ ભગવાન એની પાછળ જાય છે. આ બાજુ જાડો વાતો કરે છે. ભગવાન શિવજી આમ તો શિવજીનું સ્વરૂપ કહેવાય છે, બીજું સ્વરૂપ ભગવાન શિવજી. આ બધી ભગવાનની લીલાઓ છે, આપણા જીવ માત્ર માટે છે. અને આ બાજુ નૈમિષારણ્યમાં 88,000 ઋષિઓ ભેળા થયા છે અને મોટો 100 વર્ષનો મોટો યજ્ઞ આયોજન કર્યું છે. ત્યાં સુતપુરાણી આવે છે અને સુતપુરાણીજી ને કહે છે, હે પ્રભુ, તમે તો સાક્ષાત સુત એટલે પોપટ અને સુખદેવજી એટલે પણ પોપટ કહેવાય છે. અને એ જ એમને તત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ હતી એટલે સંસારથી મુક્ત થયા હતા. અને ઋષિ મુનિઓએ કહ્યું કે એવું કોઈ શાસ્ત્ર અમને સંભળાવો જેથી અમારું કલ્યાણ થાય. અને આ અમે 100 મોટા મોટા યજ્ઞ કરીએ છીએ. આ મોટા મોટા અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવામાં આવે, મોટા મોટા વ્યાજભાઈ યજ્ઞ કરાય, રાજસુ યજ્ઞ કરવામાં આવે અને જે પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય એ શિવ પુરાણ માત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે આપણા ગુરુ મહારાજે એમણે એક સંકલ્પ થયો અને આ બાજુ શામળભાઈને પણ એમના પિતાશ્રીનો સંકલ્પ હતો કે અમારે શિવ કથા કરવી છે. તો આ શિવ કથાનું એટલું બધું માધ્યમ છે. જે રાજસુ યજ્ઞ કરવામાં આવે, મોટા મોટા 1000 વર્ષ જે યજ્ઞ પ્રારંભ હોય અને જે પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય એ પ્રાપ્તિ આ શિવ પુરાણ માત્રથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે શિવ પુરાણનું બહુ માધ્યમ છે. શિવ પુરાણનું શ્રવણ કરવું, ઓમ નમો શિવાયનો જાપ કરવો, એમાં પણ સારા શુભ અને ચોઘડિયા જોઈ અને જો આ કથા પ્રારંભ કરવામાં આવે તો એને સુનું તો છે જ, એમાં સુગંધ આવી જાય. આપણા પરિવારના કુટુંબનું નાના મોટું જે કાંઈ બાળકો હોય કે પરિવાર હોય એ જે કથા સાંભળે છે એને સાયુજ્ય મુક્તિ કહેવાય છે. આ બાજુ સુત પ્રાણી આવે છે અને સુત પ્રાણીને ખોળો પાથરી બધા ઊભા થયા છે, મોટા સિંહાસન ઉપર બેસાડ્યા છે અને કહ્યું છે કે હે સુત પ્રાણી, અમને એવો રસ્તો બતાવો કે શિવ પુરાણ એવી કથા છે
જેના શ્રવણ માત્રથી વ્યાસ ભગવાનના પુત્ર સુખદેવજી ભગવાને આની રચના કરેલી છે. વ્યાસ ભગવાને રચના કરેલી 18 પુરાણોમાં આ શિવપુરાણ મહાપુરાણ છે. 18 પુરાણ છે, એની અંદર આ શિવપુરાણ મહાપુરાણ છે, જેનું શ્રવણ માત્રથી આલોક અને પરલોક વિશે જાય છે. સૂત પુરાણી કહે છે, હે ઋષિ મુનિઓ, હું તમે આજે બહુ સરસ પ્રશ્ન કર્યો છે. મને બહુ પ્રસન્નતા થાય છે જ્યારે તમે ઘરે બેઠા હોઈએ, આપણે પતિ પત્ની હોય, પતિ પત્ની હોય, માતા પિતા હોય, કે પછી આપણે જ્યારે જ્યારે આપણા પરિવારનું કુટુંબ ભેગું થાય ત્યારે ભગવાનની ચર્ચા કરવાની, જેનાથી તમારા પરિવારમાં ધન વધશે, સુખ વધશે, શાંતિ વધશે અને તમારા પરિવારમાં એકતા વધશે. અત્યારે એકતાની બહુ જરૂર છે. એટલે શિવ પુરાણ, શિવ ભગવાન જો આપણે કહીએ છીએ ને 3 દેવ છે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ. મહેશ ભગવાનના હાથમાં ત્રિશૂળ છે, એટલે 3 તાપો દૂર કરે. આપણે યાદી વ્યાધિ ને ઉપાધિ, દૈહિક, ભૌતિક અને માનસિક, આ 3 તાપોમાંથી મુક્તિ કરે. એટલા માટે ભગવાન શિવજીના હાથમાં ત્રિશૂળ છે, 3 તાપોની મુક્તિ કરે. અને એમની પાસે તમને સાયુજ્ય મુક્તિ આપવાનો અધિકાર છે. જ્યારે એટલે આપણે એને પશુપતિ શું કરવા કહેવામાં આવ્યું? બધા ઋષિમુનિએ પ્રશ્ન કર્યો કે પહેલું તો તમે આ શિવપુરાણની કથા કહો છો, તો આ પશુપતિ કેમ કહેવામાં આવ્યા એમને? પશુપતિ એટલે એ પશુઓના પતિ તે ભલે નહીં, પશુતા નહીં, પણ જે શિવનું તત્વ જ્ઞાન નથી, જેને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન નથી, જે આ સંસારમાં એટલો બધો આમ લિપ્ત થઈ ગયો છે, એટલો બધો ઘસેડાઈ ગયો છે કે જેને શું કરવું શું નહીં કરવું કાંઈ ગતિ નથી, એ જીવ માટે આ કથા છે અને શિવપુરાણની કથા છે. એટલે શિવપુરાણી કહે છે, હે ઋષિ મુનિઓ, આ કથાનો બહુ મહાત્મ્ય છે. બધાએ આપણાને શંકા થાય ને ભાઈ કે આવું કેણે કથા સાંભળી અને કેનો મોક્ષ થયો? કોઈ સારસ તો જોઈએ ને. દેવરાજ નામનો બ્રાહ્મણ હતો. સૂત પ્રાણી કહે છે દેવરાજ નામનો બ્રાહ્મણ હતો. એ બ્રાહ્મણ હતો હોવા છતાંય એ પોતાના નીતિમાંથી ચૂકી ગયો. ભણેલો હતો, વિદ્વાન હતો, પણ કુસંગ જ્યારે આવે છે ત્યારે જીવ એમાં લપટાઈ જાય છે. એટલા માટે સત્સંગ કરવો જોઈએ. સત્સંગ વગર આ જીવને શાંતિ નથી મળતી. એટલે નિત્ય ઘરે બેઠા હોય, બારે બેઠા હોય, સારા પુસ્તકને વાંચો. અને આ મોટો રાક્ષસ આવ્યો છે ને, આપને ખ્યાલ છે ને બધાને? એટલે ખાસ કરીને ભાઈ ભાઈનો પ્રેમ જતો રહ્યો. માતા પિતાની સાથે વાત કરવા માંગતા નથી આપણે. ભાઈઓની સાથે, પરિવારની સાથે કોઈ પ્રસંગ હોય ને ત્યારે લોકો જોજો એક બીજા આમ ખુરશી, કોઈ આમ કરશે, કોઈ આમ કરશે, બેસી જશે. અત્યારે બહુ પરિસ્થિતિ ગંભીર છે. એટલે અત્યારે સત્સંગની અને આ એકતા થવાની બહુ જરૂરી છે અત્યારે. એટલા માટે આપણે ગુરુ મહારાજ આ અયોધ્યા ધામમાં નિત્ય દર પૂનમે અને દર વર્ષે સારામાં સારી કથાઓ કરવામાં આવે છે. શિવપુરાણની કથા થાય, ભાગવતની કથા થાય, રામાયણની કથા કરાવે. રામાયણી પરિવારમાં તો ગઈ વખત તમને જોયું હતું કે સરસ 2 વર્ષ થઈ ગયા. કેમ 2 વર્ષ થઈ ગયા? દિન જાતના લાગત વાર્તા, દિવસો કેવા ફટાફટ જતા રહે છે. અને એમ આપણું આખું પણ ક્યારે આ આંસલો ઉડી જશે કાંઈ નક્કી છે ભઈલા. અને પછી જમોનિક માર ખાવી પડશે વાલાઓ. એની પહેલા સાવધાન થઈ જજો વાલાઓ. જો શિવપુરાણની કથા સાંભળી હશે, એક સમય, 2 સમય, જે સમય આપણી પાસે મળે એ સમય આપણે રામ કથા કે ભાગવત કથા કે શિવ મહાપુરાણની કથા શ્રવણ માત્રથી આપણું જીવન દિવ્ય બનશે. અધમથી અધમ પણ જો શિવ કથા સાંભળે છે તેનો સાયુજ્ય મુક્તિ મળે છે. દેવરાજ બ્રાહ્મણ બહુ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હતો, પણ એ કુસંગ થયો અને એને એક નૃત્યાંગનાની સાથે નાતો જોડ્યો. એમના ધર્મપત્નીએ સમજાવ્યા, એના માતા પિતાએ સમજાવ્યા, પણ એ સલાહ સારી કોઈની ગમતી નથી. ત્યારે એને ગુસ્સો આવ્યો. એને ધર્મપત્નીનો
ગળું કાપી નાખ્યું, એના માતા પિતાને મારી નાખ્યા. આવો મહાપાપી. અને જે કાંઈ ધન હતું એ બધું ગણિકાને આપી દીધું. આ બાજુ આની પાસે કોઈ નથી, એટલે એની પાસે દેખો અત્યારે જપ તપ અને દાન, આ ત્રણ વસ્તુ બહુ મહાન છે. જે જીવ દાન નથી કરતો, જે વ્યક્તિ પુણ્ય નથી કરતો, જે ગુરુ મહારાજે આપેલા મંત્રનો જાપ નથી કરતો, એને રો નરકમાં જવું પડશે. એટલે સાવધાન, આપણા ધનનો સદુપયોગ કરશું. બાકી અહીંથી આપણે ઉપડી જશું તો આપણી પાસે કાંઈ રહેવાનું નથી. આપને ખ્યાલ છે ને, कुछ भी साथ में जाएगा नहीं, यहाँ ही धरा रह जाएगा. कितना भी करोड़ों की अरबों की संपत्ति हो, किसी के साथ आज तक गया नहीं है, जाएगा नहीं. हाँ जाएगा. जो राम जी के भगवान शिव जी के चौपड़े में लिखा दिया, तो ये सहज भगवान ना. જેમ તમે અહીં બેંકમાં પૈસા ભરો ને તો વિદેશ જાઓ તો તમને મળે કે નહીં, એમ આપણે અહીંના પૈસા વિદેશ નથી ચાલતા. એમ આપણું અહીંનું ખાતું ભગવાનના દરબારમાં ગુરુ મહારાજ શ્રી શ્રી ગજરાજ મહામંડળી શ્રી કેશવદાસજીના ખાતામાં ખોલાવશું તો નિત્ય આપણે ત્યાં મળશે. તમે 15 દિવસ યાત્રામાં જવું હોય તો કેટલી તૈયારી કરો? હે, 2 મહિના પહેલી તૈયારી કરવા માંડીએ આપણે. થેલા તૈયાર કરીએ, એમાં કાંઈ ને કાંઈ જોઈએ ને. જો 15 દિવસની યાત્રામાં આપણે આટલી બધી તૈયારી કરતા હોય તો અહીંથી જશું ત્યારે શું તૈયારી કરી છે વાલાઓ? હે, અહીંથી આપણે આ હાંસલો લઈ જશે. જો સારું કામ આવું આપણે આવી કથા સાંભળી હશે, આહા હે ગુરુ મહારાજની સાનિધ્યમાં બેઠા હશું, મંત્ર જાપ મમ દ્રઢ વિશ્વાસા, પંચમે ભજન શોભિત પ્રકાશા, 4 વેદ 6 શાસ્ત્ર 18 પુરાણને સાંભળ્યા હશે, શિવ પુરાણની કથા સાંભળી હશે, તો ભગવાનના દૂતો આપણી પાસે આવશે, પુષ્પક વિમાન આવશે અને લઈ. આ દેવરાજે માતા પિતાની કાપી નાખ્યું અને હવે એનું કોઈ નથી રહ્યું, ખાવાનું નથી. એને 5 દિવસ સુધી ખાવાનું મળ્યું નથી. આવો શ્રાવણ મહિનો છે. એક વેદ પાઠી બ્રાહ્મણ શિવપુરાણની કથા કરી રહ્યા હતા. એ શિવજીનું મંદિર હતું અને ત્યાં દેવરાજ બ્રાહ્મણ જાય છે અને શિવ કથા શ્રવણ કરે છે. અને એને ત્યાં પણ કોણ ખાવાનું આપે? એટલે ત્યાં પગથિયાની નીચે બેઠો બેઠો કથા શ્રવણ કરે છે. મૂર્છા આવી જાય છે જ્યાં જ્યાં ભગવાનની કથા શ્રવણ કરે છે. અને ત્યાં એને પોતાનું પાપ પુકારવા મળે છે, હે મહાદેવ, हे भोले बाबा, मैं तो बहुत पाप किया हूं, मैं मेरी क्या गति होगी? खाવાનું મળ્યું નથી આ બ્રાહ્મણ દેવને. ખૂબ પશ્ચાતાપ કરે છે અને એ સમય એનો સમય પૂરો થઈ જાય છે. યમના દૂતો આવે છે પાસાથી બાંધી અને ભયંકર મોટા મોટા નાક, મોટા મોટી જટાવાળાઓ, અને એને પાસામાં બાંધવામાં આવે છે. યમરાજાના રસ્તેથી એને લઈ જવામાં આવે, ખસેડી. અને ત્યાં તો ભગવાન શિવજીના પાર્ષદો આવે છે, શંખ ધ્વનિ કરે છે. સુંદર પુષ્પક વિમાન લાવે છે. આવા દુષ્ટ દેવરાજ બ્રાહ્મણને પાસામાંથી છોડાવી દે છે, પુષ્પક વિમાન ઉપર બેસાડે છે અને સાયુજ્ય કૈલાસ ધામમાં લઈ જવામાં આવે છે. આ શિવપુરાણનું માધ્યમ છે. જે જેકાર થયો છે, બોલે શ્રી મહાપુરાણ કી, શિવપુરાણ કી જે જેકાર થયો છે. દેવરાજ બ્રાહ્મણનો ઉદ્ધાર થયો છે. અને બધા ઋષિ મુનિઓ કે આવા જે માતા પિતાનું કત્લ કર્યું હોય, પોતાના પત્નીની હત્યા કરી હોય, પણ પશ્ચાતાપ કરવો પડે. ભગવાન શિવજીના ગણો આ દેવરાજ બ્રાહ્મણનો ઉદ્ધાર કરે છે. આ બાજુ બીજી નાનકડી કથા કહે છે. સમયના આપણે બહુ નાનક શોર્ટકટમાં લેશું એટલે બધાય આજે આપણે માધ્યમ પૂરું કરવું છે. ઠીક છે, 2 મિનિટ. અમારે આ બાજુથી તેમ કે એમને વ્યવસ્થા કરવી હોય
સ્વભાવ છે. કેમ કે અત્યારે આપણે 1, 2, 5 મહેમાન આવે તો કેટલી દોડાધામી હોય, પણ આજે આપણે આ બધાને જોરદાર, બધાને જે નાના મોટી આપણે સેવા કરી બધાને તાળીથી જોરદાર વધાવશું કે તમે પોતાના ઘરે કામ ના કર્યા હોય, પોતાની થાળી ઉપાડે, પોતાની થાળી ઘસી અને મૂકે. આ વિચાર કરો, આ આપણી પરંપરા ભારતીય સંસ્કૃતિને અહીં આપણને જોવા મળશે. આપણને ગમે એટલા કરોડપતિ હોય, પણ આપણે આ આશ્રમમાં એ નિયમ રાખ્યો છે કે કોઈ પણ હોય સંતોની પોતાની પતરાળા ઉપાડી ધોઈ અને મૂકી દેવાનું. આજે તમે ઘરે ક્યારેક પોતાનો ગ્લાસ પણ ન ઉપાડ્યો હોય, કોઈ દિવસ પાણી પીવા ન ગયા હોય, એ જીવ અહીં આવી, મોટા મોટા કરોડપતિ શેઠિયાઓ પણ આવી અને આ રીતે આપણા આશ્રમમાં શ્રી શ્રી અયોધ્યારામ મહામંડલેશ્વર કેશવદાસજીની સાનિધ્યમાં પોતાનું માથું ટેકાવે, અયોધ્યારામજીની ચરણોમાં મસ્તક રાખે અને એની દરેક મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. મારી પાસે એટલા ઉદાહરણ છે કે અહીંની સુંદરપુરાના, કે અહીં ચારે બાજુના ખંપાના, કે જ્યાં જ્યાં આપ વિચાર કરો, જ્યાં જ્યાં અયોધ્યારામ બાપુનો ચરણ પગ પડ્યા છે, જે એમના આશીર્વાદ પડ્યા છે, એને દરેક ન્યાલ થઈ ગયા છે. हकीकत है ये मेरा खुद का अनुभव में बोल रहा हूं आपको, मैं खुद बताता हूं आपको कि जहां जहां आप विचार करो कि અહીં એટલી બધી ભૂમિ પવિત્ર છે કે અહીં તમે આવવા માત્રથી, માથું ટેકવવા માત્રથી તમારા દરેક મનોરથ તમારે કેવું નહીં પડે. કેમ કે કલ્પવૃક્ષની પાસે જાવ ને તો એ સહેજ તમને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એમ આપણે અયોધ્યારામ બાપુએ અહીં કલ્પવૃક્ષ રોપીને ગયા છે અને એમાં શ્રી શ્રી ગજરાટ મહામંડલેશ્વર શ્રી કેશવદાસજી બાપુ એનું સિંચન કરે છે અને તમને ખૂબ આશીર્વાદની વર્ષાઓ કરે છે. આજે તમે બહુ ભગવાનની સાથે જોડાડ્યા, ખૂબ નાચ્યા અને હું વર્ષન પોતાના બહુ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું કે તમે કેટલા ભાગ્યશાળી છો. ભગવાન શિવજીને નૃત્ય બહુ વાલું છે, એટલે જ્યારે જ્યારે ઉમકો આવે ને ત્યારે આ અમારા જે સંગીતકારો ભાઈઓ છે ને તમને બહુ આનંદ અપાવશે. અમારે અમને તો ઓળખો છો, અમારે માસ્ટર શ્રી અશ્વિન માસ્ટરને જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું આપણે. એમાં અમારે જયદેવ બ્રાહ્મણ છે, બહુ સરસ વગાડે છે, એને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. આ તમારો છોકરો અહીંનો છે પિયુષભાઈ, જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. અમારે ગરાજિયા ગામમાં દરેક કથામાં અયોધ્યા હોય કે હરિદ્વારમાં હોય એમાં સાથ આપવાવાળા એવા મહેશભાઈને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. અને આ પહેલી વાર મુલાકાત અમારે અયોધ્યામાં, અમારે પહેલી કથા થઈ ને, ત્રીજી કથા, એમાં આ લાલાભાઈ આવેલા, એને જોરદાર પણ તાળીઓથી વધાવશું. બહુ સરસ વગાડે છે અને સુપાત્રમાં એ વસ્તુ છે કે એની પાસે કોઈ વ્યસન નથી અને બહુ સુપાત્ર છે. આવા સુપાત્ર છોકરાઓને જોઈને મને બહુ પ્રસન્નતા થાય છે. એટલું ધ્યાન રાખજો, જેને વ્યસન ન હોય, માતા પિતાની સેવા કરતો હોય, ઘરમાં એવું ઘર સ્વર્ગ જેવું બનાવીને રાખે, એ બધા લાડીલા ભાઈઓને જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું આપણે. ખૂબ ખૂબ એક સાધુના નાતે મને બહુ પ્રસન્નતા થશે કે તમે વ્યસનથી મુક્ત છો, માતા પિતાના આશીર્વાદ પામો છો. માતા પિતાના આશીર્વાદ પામવાથી અર્થ ધર્મ કામ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. એને ધન વધે છે, પરિવાર વધે છે, એના પુત્ર આદિ અનેક પેઢી સુધી સુખ પામે છે અને પિતરોના ખૂબ આશીર્વાદ વરસે છે. એટલા માટે અહીં આપવાનું કારણ છે. બાકી કથા તો તમને બધાને ખબર છે, યુટ્યુબ પર જ્યાં ત્યાં બધે તમે કથા બહુ શ્રવણ કરો છો અને બધા અત્યારે બ્રહ્મ જ્ઞાની છો. हमारे मंडलेश्वर जी कहे केशवदास जी महाराज बोले कि अभी महाराज जी क्या करे, सब ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन फिर भी तमें आप आएंगे नहीं तो दो वस्तु मिलेगी आपको. एक तो प्रसादम अमृता भवंती, भगवान नो धरावेलो प्रसाद, प्रसाद मात्रથી, प्रसाद खावा मात्रથી તમારા શરીરના રોગો જળ મૂળથી મીટ જાયગા. ઠીક છે. બીજી વાત કે તમે અહીં આવીને ગુરુ મહારાજને માથું ટેકાવો એટલે તમારા જેટલા ગ્રહો હો એ બધા ગુરુજી બે હાથોથી આમ ખીંચી લે છે. હકીકત મેં બોલતા હું, ये ध्यान रखिएगा आप. जहां आवा अयोध्या धाम में सुंदरपुरा में आओ અને જ્યાં ગુરુ મહારાજ શ્રી શ્રી ગજરાટ મહામંડલેશ્વર કેશવદાસજીના આશીર્વાદ મળી જાય, શ્રી અયોધ્યારામના આશીર્વાદ મળી જાય તો આ લોકને પરલોક સહેજ તમારું કલ્યાણ થઈ જશે. અવેલ મન ક્યો સુધારો રે ગુરુજી મારો, અવેલ મન કો સુધારો, ગુરુજી મારો, અવેલ મન કો
હરિ બોલ મન થોડે સુધારો રે ગુરુજી આવો અયોધ્યારામને યાદ કરીએ આપણે આવેલો મન કો સુધારો એ આવેલ મન કો સુધારો રે ગુરુજી મારો આવેલ મન કો સુધારો ગુરુજી મારો આવેલ મન કો સુધારો હરિ બોલ ये लख 84 માં બહુ દિન ભટક્યા લખ 84 માં બહુ દિન ભટક્યા એ ઘડી ઘડી પશુ અવતારો લખ 84 માં બહુ દિન ભટક્યા તાળી પાડો. એ ઘડી ઘડી પશુ અવતારો રામ મળવાનો ગુરુ માર્ગ બતાવો રામ મળવાનો ગુરુ હે માર્ગ બતાવો એ મટી જાય ઘોર અંધારો ગુરુજી મારો આવેલો મન કો સુધારો ગુરુજી મારો આવેલ મન કો એ આવેલ મન કો સુધારો રે ગુરુજી મારો આવેલ મન કો સુધારો એ તમે ગુરુજી મારા પરમ ઉપકારી તમે ગુરુજી મારા પરમ ઉપકારી એ શિર પર હાથ તમારો સિર પર હાથ તમારો ના ભૂલું ગુણ તમારા ના બોલો કોણ તમારા એ ના ભૂલું ગુરુ ગુણ તમારા ના બોલો ગુરુ કોણ તમારા એ તીર્થ કરું હજારો ગુરુજી મારો આવેલ મન કો સુધારો ગુરુજી મારો આવેલ મન કો સુધારો એ આવેલ મન કો સુધારો રે ગુરુજી મારો આવેલ મન કો સુધારો ગુરુજી મારો આવેલ મન કો સુધારો ગુરુજી મારો આવેલ મન કો એ સુધારો. આ રીતે આપણે ગુરુ મહારાજને પ્રાર્થના કરી અને સુત પુરાણીજી ને પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ ભગવાન સુદેવજી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ શ્રી શ્રી આપણા ગુરુ મહારાજ શ્રી અયોધ્યારામને પ્રાર્થના કરીએ અને જેની સાનિધ્યમાં આપણે આ કથા શ્રવણ કરવાની છે સતત 7 દિવસ 7 દિવસમાં 7 સંહિતાઓની આમાં કથા છે એક એક સંહિતાની આપણે જેમ રામાયણમાં 7 કાંડ છે એમ શિવ પુરાણમાં 7 સંહિતાઓ છે જેનું શ્રવણ કરવાથી આલોક અને પરલોક બે સુધરી જાય છે અને 88,000 ઋષિ મુનિઓને સુત પ્રાણી કહે છે કે હે ઋષિ મુનિઓ ચંચુલા નામની
અને બિંદુક નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો. એ બ્રાહ્મણ બહુ તપસ્વી હતો, પણ એની પાસે ધન હતું પણ કુરસ થઈ જતો રહ્યો. લગ્ન કરીને આવ્યા પછી એના ધર્મપત્નીનો સાથ આપ્યો નહીં. ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈઓ, આ કથા આપણી છે એટલું ધ્યાન રાખજો. એટલે આપણે કઈ રીતે જીવવું, આપણે કુસંગ ના થાય, આપણું જીવન એકદમ ફિટ હોવું જોઈએ. તમે જ્યાં ત્યાં મન ભટકશે તો તમારું કલ્યાણ નહીં થાય. તમે વિદ્યા ધ્યાન નહીં કરી શકો, તમે ધન સર્જિત નહીં કરી શકો. તમારી પાસે વિદ્યા બુદ્ધિ બળ હશે તો તમે ફિટ રહેશો, અને તમારા પાસે આ બધી હશે તો તમને સારી કન્યા મળશે. ઠીક હે? અને સારી કન્યા હશે, ધર્મપત્ની સારા હશે તો તમારું જીવન સુખમય જીવન જીવાશે. શિવ અને પાર્વતીનું જીવન તમે જીવો, રામ અને સીતાનું જીવન જીવો, ભગવાન રાધા કૃષ્ણનું જીવન જીવો. એ એક આપણો એક એ સિદ્ધાંત લઈ અને આપણે જીવતા શીખીએ. આની કથા આપણે સવારે આવતીકાલે બરાબર 8:30 વાગે, ઠીક છે, 8:30 વાગે લેશું. અત્યારે તમે બહુ ભગવાનનો સાથ આપ્યો છે, અને આવતીકાલે પૂરો મંડપ ભરેલો હશે ને તો કથા કહેવા મને બહુ આનંદ આવશે. ઠીક છે? હા, શ્રોતા દ્વારા જ કથા તમને અમને એમ ન કેવું હોય તો સરસ કહેવામાં મજા આવે. તમારી જાગૃતિમાં તમારું અમાને બળ છે, બળ દ્વારા કથા થાય, અને તમે બધા ટેકાઓ છો. આ જેમ ધર્મના ટેકાઓ કોણ છે? જે સતદાની છે, તપસ્વી છે, ગ્રસ્તી છે ને, ગ્રસ્તીથી 3 આશ્રમોનું ભરણ પોષણ થાય. ઠીક છે? બ્રહ્મચારી, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસી. બ્રહ્મચારી એટલે નાના નાના બાળકો તમે ભણાવો ગણાવો, હોશિયાર કરો અને દેશ વિદેશ મોકલી, અને તમે એ પ્રથા છોડી દેજો વાલાઓ. આપણું બાળક આય રે, માતા પિતાની પાસે રહેવું જોઈએ. ઠીક છે? ક્યાં હું છે બતાવો? વિદેશમાં કુછ નહીં હે. જો આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ છે, અહીં જે આનંદ છે, જે તમને એકબીજાને મળવાનો, એકબીજાનું દુઃખ તમે સમજી શકો છો, એક દૂસરાની સાથે બેસી હળી મળી અને તમે કામ કરી શકો, એ બીજે નથી. આપણી ભારતીય જે ભૂમિ છે, ભારત દેશ છે ને, એ સોનાની ચિડિયા છે. હકીકતે આપ જ્યાં જાઓ ત્યાં બહુ ત્રાસ છે, શાંતિ નથી. શાંતિ અહીં છે, આપણા ભારતમાં છે. એટલે આપણે ભારતની સંસ્કૃતિને જાળવીએ, ભારતનું શાસ્ત્રોને યાદ કરીએ, શિવપુરાણને યાદ કરીએ. આપણા આવા સામર્થ્ય ગુરુ મહારાજ શ્રી અયોધ્યારામ બાપુ અને જેની છત્ર સાહેબમાં આપણે કથા ગાઈએ છીએ એવા શ્રી શ્રી ગુજરાત મહામંડળી શ્રી કેશવદાસજી બાપુ. આવો આપણે શિવજીનું સ્મરણ કરીએ. આવતીકાલે આપણે રુદ્ર સંહિતાનું પ્રારંભ કરશું. અત્યારે આપણે ભગવાન શિવજીના 2 નામ લઈ અને કથા વિરામ થતી નથી. કથા એટલું ધ્યાન રાખજો. તમે અહીંથી જાઓ ને, જમવા બેસો ત્યારે ભગવાન ઓમ નમો શિવાય, નમો શિવાય, નમો શિવાયનો જાપ કરજો. પછી તમારા ગુરુ મહારાજે જે મંત્ર આપ્યો હોય એ પણ બેસતા ઉઠતા, ખાતા પીતા, હારતા ફરતા, આમાં એક પૈસો નહીં, એક સમય નહીં આપવો પડે તમારે. ગમે તે રીતે જેમ તમે પ્રેમીને યાદ કરો, તમારા પતિદેવને યાદ કરો, તમારા બાળકને યાદ કરો, એમ લોભી ધનને યાદ કરે, કામી સ્ત્રીને યાદ કરે, એમ ભગવાનને યાદ કરી અને ભગવાનની સાથે નાતો જોડવાનો આ એક સુંદર અવસર છે. આપણે બધા લેશું. ઓમ નમો શિવાય, ઓમ નમો શિવાય, હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય, હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, હર હર ભોલે નમો શિવાય. નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય, હર હર બોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય. આચાર્ય હાથ તૈયારી
જોરથી કરજો. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ ઠીક છે, ઠીક છે. નમઃ શિવાય હર હર બોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર બોલે નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ ભોલેનાથ ભગવાન કી જય. ભોલેનાથ બાબા કી સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી રાધાવર કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી હનુમાનજી મહારાજ કી સદગુરુદેવ કી નમઃ પાર્વતી પદે હર હર મહાદેવ. જગત ગુરુ શ્રી રામાનંદાચાર્ય ભગવાન કી શ્રી અયોધ્યારામજી બાપુની શ્રી ગજરાજ મહામંડળ શ્રી કેશવદાસજી મહારાજ કી સર્વ સંતો કી અયોધ્યા ધામ કી રામલલ્લા કી સર્વ ભક્તો કી જય જય ભોલે કી. અહીંયા આજે શ્રી શિવ મહાપુરાણ કથા જ્ઞાન યજ્ઞ પ્રથમ દિવસ પૂર્ણતાના આરે છે. કથાનો સમય સવારે 8 થી 12:30 છે. સવારે 7 થી 8 પૂજન થશે. પાર્થિવ શિવલિંગનું પૂજનના દાતાશ્રીઓનો દરરોજનો આપણો સમય સવારે 7 થી 8 છે. તો આવતીકાલે સવારે શ્રી શામળભાઈ બાલાભાઈ પીપોદરા એમના પરિવારમાંથી ગમે તે દરરોજ આવશો. પટેલ કિરીટભાઈ જેઠાભાઈ રામસિંહ કંપા, પટેલ મગનભાઈ જેઠાભાઈ રામસિંહ કંપા, પટેલ રણછોડભાઈ લલ્લુભાઈ રામપુરા કંપા, પટેલ કૌશિકભાઈ કાંતિભાઈ કાંજીપુરા, પટેલ પૂનમભાઈ રામજીભાઈ કાંજીપુરા, પટેલ નટવરભાઈ છોટાભાઈ સરસોલી કંપા, પટેલ ઈશ્વરભાઈ શંકરભાઈ કાંજીપુરા, પટેલ નરસિંહભાઈ જાદવભાઈ કાદેવિયા. આમના પ્રતિનિધિઓ આવતીકાલે સવારે 7 વાગે અહીંયા આવી જવા વિનંતી છે. આજે પોથીના જે યજમાનો છે તો મુખ્ય યજમાન અહીંયા આપણે હમણાં આરતીનો લાભ લેવાનો છે. તો એમના પરિવારમાંથી જે કોઈ આવ્યા હોય, સમળભાઈના પરિવારમાં બધા જ અહીંયા આરતીનો લાભ લેવાનો છે. અને દરરોજ કથા વિરામ બાદ આપણે સાથે ભોજન પ્રસાદ પણ લેવાનો છે, જેની દરેક આવનાર ભક્તોએ નોંધ લેશો. અને આજે પ્રથમ દિવસ આપણે શાંતિથી પસાર થયો. આવતીકાલે પણ આપણે બધા સવારે સમયસર 7 થી 8 પાર્થિવ શિવલિંગ પૂજનનો અહીંયા દરરોજનો પ્રોગ્રામ છે. અને જેમને પાર્થિવ શિવલિંગમાં પૂજનમાં બેસવું હોય તો પણ કાર્યાલયનો કોન્ટેક્ટ કરવા વિનંતી. મોટી લેજો. ફરીથી આરતીની ભક્તો તૈયારી કરશો. પૂથીના યજમાન પરિવારમાંથી જે કોઈ ભક્તો આવ્યા છે બધા જોડાશો. શુભમ કરોતિ નીચે લાઈન કરી દો. કલ્યાણ આરોગ્ય ધન સંપદા શત્રુ બુદ્ધિ વિનાશાય દીપ જ્યોતિર નમોસ્તુતે. ગોરધન દાદા બોલજો તમે દાદા. દીપ જ્યોતિ જનાદન દીપો અસ્તુ મે પાપમ દીપ જ્યોતિ નમોસ્તુતે. સદગુરુ દેવ કી જય. જય ભોલે કી. ઓમ જય શિવ ઓંકાર પ્રભુ હર શિવ ઓંકાર. ગરુડાસન ઈશ્વર સાધે ઓમ
ચંદન મૃગચંદ કેસર ચંદન મૃગચંદ બોલે શુભકારી કરમે શ્રેષ્ઠ કમંડળ ચક્રથી શૂલધર ત્રિગુણા સ્વામીજી કી આરતી જે કોઈ ગાવે પ્રભુ જે કોઈ ગાવે કહત શિવાનંદ સ્વામી મહત શિવાનંદ સ્વામી મન વાંછિત કવે હર 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 મહાદેવ ઓમ જય શિવ ઓંકારા પ્રભુ હર શિવ ઓંકારા બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદા શિવ બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદા શિવ મૃદાની ધારા ઓમ હર 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 મહાદેવ કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ સદા ચૈત્રમેધિ હરવિંદે ભવમ ભવામી ચૈત્રમ નમામિ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનોહર સર્વમંગલ મંગલ શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્ય ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે सप्ताशासन्वरिधैत्रिः सप्तसमिधाकृताः देवावधन्वरुघं वसुमा प्रसन्नपदे पदे आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् आरात्रिकं समर्पयामि भोलेनाथ बाबा की जय हर हर महादेव हर हर महादेव આપણે જે મુખ્ય યજમાન છે 2 મિનિટ ઉભા રહીશું આપણે આરતી આપ લઈ લો બે હાથ જોડી રાખજો અનિલભાઈ શાસ્ત્રી શ્રી અનિલભાઈ આપણે ભગવાનથી પ્રાર્થના કરશું કે આપણે આજની જે તમારે ત્યાં સામળભાઈના પરિવાર આપણે આજે ભગવાન શિવજીનું પૂજન કર્યું તમારે ત્યાં ભગવાન શિવનો પરિવાર આવ્યો આપના પરિવારમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ વધે આપને જે કાંઈ આપણે ભગવાનનું પૂજન કર્યું છે એ ભગવાન ભોલાનાથ સ્વીકાર કરે આપણા બધાના મનોરથ પૂરા કરે જો બાલક તોતરી વાતા સુની મુદિતોન પિતુઓર મારા જેમ નાનું બાળક માતા પિતાની ગોદમાં બેસી અને કાલી ઘેલું બોલે છતાં વાલું લાગે એમ આપણે મહાદેવને એમને આપણે વાલા લાગીએ અને આપણી દરેક મનોરથ ભગવાન પૂરા કરે એ ભાવ સાથે બે હાથ જોડી રાખશું હરિ ઓમ જગને જગનમય જંત દેવા સ્થાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન દેહનાથા મહિમાના યાત્રા પૂર્વે સાધ્યા સંદે દેવા મંત્રહીનમ ક્રિયાહીનમ ભક્તિહીનમ સુરેશ્વર યદપુરિતમ મયા દેવા પરિપૂર્ણમ તદસ્તુ મે
कनकतं वा कायजं नैजं वा स्वर्णनैजं मा मानसं वा अपराधं विहितं मा सर्वमेतक्षमस्व। जय जय करुणाब्दे महादेव शंभु। चरण कमले मंत्र પુષ્પાંજલિ સમર્પયામિ. જય સીતારામ, જય સીતારામ. વાજિંત્રાવાળા ભાઈઓને વિનંતી કે તમે જરા બહેનોને રાસ ગરબા રમવાના છે. પ્રથમ ભાઈઓ જમવા માટે જવાનું છે, બહેનો અહીંયા રમવાનું છે. તો વાજિંત્રાવાળા ભાઈઓ તમે જરાક બરાબર થઈને ચાલુ કરજો, એટલે બહેનોને જરા પોથીયાત્રામાં રમવા નથી મળ્યું તો આજે રમી લઈએ. સાવણીઓ સોમવાર કરવાનો છે. દાદાઓ ભાઈઓ ધીમે ધીમે ભોજન પ્રસાદ લેવા માટે આગળ વધશો. બધાને માટે જ આપણે ભોજનની વ્યવસ્થા છે. બહેનો રમવા માટે આવી જાઓ. ભાઈઓ થવા દો વાજિંત્રાવાળા. ઓમ ઓમ હરિ ઓમ. અરે સાચા સત્સંગ મારે આજ મને શિવજી દેખાય છે. આજ મને શિવજી દેખાય છે. સાચા સત્સંગ મારે હાલો હાલો. એ સાચા સત્સંગ મારે આજ મને ભોળા દેખાય તો લઈ લેજો છે. કાચના નીચે. ભક્તિના રંગમાં રે આજ મને શિવજી દેખાય છે. આવો ભક્તિના રંગમાં રે આજ મને ભોળાનાથ દેખાય છે. સુંદરપુરા ધામ મારે આજ મને શિવજી દેખાય છે. હાલો હાલો. હાલો હાલો. અંદર બીજી લાઈન કરો, બીજી લાઈન અંદર. જૂનાગઢ ગામ છે ને નાગરોની નાથ છે. જૂનાગઢ ગામ છે ને નાગરોની નાથ છે. ભોલા નરસૈયાના ધામ મારે આજ મન લાલો દેખાય છે. એ સાચા સત્સંગ મારે આજ મને શિવજી દેખાય છે. સત્સંગ મારે આજ મને શિવજી દેખાય. એ હાલો હાલો ખેલિયા હાલો.
ચિત્તોડ ગામ છે ને મેવાડો નિનાદ છે. સિદ્ધપુર ગામ છે ને મેવાડો નિનાદ એ હાલો છે. ચિત્તોડ ગામ છે ને મેવાડો નિનાદ છે. સિદ્ધપુર ગામ છે ને મેવાડો નિનાદ છે. મીરાના ઝેર મારે આજ મને શિવજી દેખાય છે. મીરાના ઝેર મારે આજ મને શિવજી દેખાય છે. બોલા મીરાના ઝેર મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. મીરાના ઝેર મારે આજ મને શિવજી દેખાય છે. એ જાદવ કુળ છે ને પાંડવોનું નામ છે. જાદવ કુળ છે ને પાંડવો નામ છે. જાદવ કુળ છે ને પાંડવોનું નામ છે. જાદવ કુળ છે ને પાંડવો નામ છે. દ્રૌપદીના ચીર મારે આજ મને વાલો દેખાય છે. હાલો રવિન્દ્ર મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. આવા ભક્તિના રંગ મારે આજ મને શિવજી દેખાય છે. દ્રૌપદીના ચીર મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. વીરપુર ગામ છે ને લુહાણાની નાત છે. વીરપુર ગામ છે ને લુહારો ને નાથ છે. એ વીરપુર ગામ છે ને લુહાણાની નાત છે. વીરપુર ગામ છે ને લુહારો ને નાથ એ છે. જોગી જલારામના ધામ મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. જલારામના ધામ મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. હાલો સાચા સત્સંગ મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. સાચા સત્સંગ મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. ભક્તિના રંગ મારે આજ મને શિવજી 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 દેખાય છે. આજે સૌને જય ભોળાનાથ કાલે વેલા આવજો. 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 મન મંદિરના ખૂણે ખૂણેથી કચરો કાઢી નાખજો. મંદિરમાંથી કચરો કાઢી નાખજો. એ મન મંદિરના ખૂણે ખૂણેથી કચરો કાઢી નાખજો. ખૂણે ખૂણેથી કચરો કાઢી નાખજો. એ આજે સૌને જય ભોળાનાથ કાલે વેલા આવજો. આજે સૌને જય ભોળાનાથ કાલે વેલા આવજો. અરે કાલે વેલા આવજો. કાલે વેલા આવજો. કાલે વેલા આવજો. કાલે વેલા આવજો. નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ હર. હાલો રમેશભાઈ.
સ્વર્ગસ્થ મધુબેન રમેશભાઈ 2100 રૂપિયા સુંદરપુરા. સ્વર્ગસ્થ મધુબેન રમેશભાઈ પટેલ સુંદરપુરા 2100 રૂપિયા. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. આપણું ધીમું કરી નાખે. હા